اگر آپ نے ہمارے نظام شمسی میں ہر سیارے پر ایک دن گزارا تو کیا ہوگا؟ جسم کو کچلنے والا دباؤ، زہریلے ماحول، ناقابل برداشت درجہ حرارت، یہ سب سننے کے بعد آپ کو خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ ہمارے نظام شمسی میں دوسرے سیاروں کا دورہ کریں تو آپ کو یہ سب لازماً دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے سیاروں پر انسانی زندگی ممکن ہے؟ اگر ہاں تو آپ ان میں سے کسی سیارے پر کب تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہماری زندگی اب کی زندگی سے کتنی مختلف ہوگی؟ کون سا سیارہ سب سے زیادہ محفوظ اور کون سا خطرناک ثابت ہوگا؟ اور آپ کو کون سے دوسرے ماحولیاتی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ پاکیزہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس سے پہلے کہ آپ نظام شمسی کے ذریعے اپنا سفر شروع کریں، ہم پہلے نظام شمسی کے بارے میں کچھ تفصیل جان لیں۔ نظام شمسی دراصل ستاروں اور آسمانی مادوں کا مجموعہ ہے جو سورج کے ارد گرد منظم انداز میں کشش اختیار کرتا ہے، اور ہماری کائنات میں متعدد شمسی نظام موجود ہیں، لیکن ہم عام طور پر اپنے اس نظام شمسی کا حوالہ دیتے ہیں جو کہکشاں میں واقع ہے۔ اس کو آکاش گنگا بھی کہا جاتا ہے، لیکن زمین وہ واحد سیارہ ہے جس کی سطح پر مائع پانی کے مستقل جسم موجود ہیں۔ نظام شمسی پر سفر کے لیے سب سے پہلے آپ کو پانی کی ایک بوتل اپنے ساتھ باندھنی ہوگی۔ ذرا رکیں، صرف پانی کی بوتل نہیں بلکہ آپ کو پانی کے علاوہ بھی بہت کچھ پیک کرنا ہوگا۔ لیکن ذرا سوچیں، یہ سب ساتھ لے جا کر بھی آپ کتنے دن تک زندہ رہ سکیں گے؟ اور مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بری خبر بھی دینی پڑ رہی ہے کہ آپ دوسرے سیاروں پر اتنا کچھ ساتھ لے کر بھی صرف کچھ دن ہی زندہ رہیں گے۔ مرکری، آئیں ہم نظام شمسی کے سب سے چھوٹے سیارے عطارد کے دورے سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ سیارہ پتھر اور گڑھوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ سیارہ ہمارے چاند سے تھوڑا بڑا ہے اور یہ سورج کے انتہائی قریب 58 ملین کلومیٹر یعنی 36 ملین میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو عطارد اور زمین کے دن میں بہت فرق ہے، یعنی عطارد کا ایک دن زمین پر تقریباً 59 دنوں کے برابر ہے۔ آپ کا سفر بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والا ہے، لیکن اس سست گردش کی وجہ سے آپ دھوپ والے آدھے حصے پر اتر جاتے ہیں جہاں درجہ حرارت 430 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد تاریک پہلو کی طرف ہو جہاں درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، مگر آپ کی ایک کوشش ضرور ہوگی کہ آپ ان دونوں درجہ حرارت کے درمیان میں کہیں آرام دہ جگہ تلاش کر لیں۔ لیکن بنیادی طور پر آکسیجن، سوڈیم، ہائیڈروجن، ہیلیم اور پوٹاشیم پر مشتمل ماحول کے ساتھ اگر آپ بہت دیر تک سانس لینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس درمیانی گراؤنڈ میں بھی آپ 2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ زہرہ، آئیں مرکری کے بعد ہم اپنے دوسرے سیارے کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زہرہ پر آپ کا ایک دن کیسا ہوگا۔ اگر آپ اس امید سے ہیں کہ یہاں آپ کا گرم جوشی سے استقبال ہونے والا ہے تو آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہونے والی ہے، کیونکہ اس سیارے کی سطح کا درجہ حرارت 475 سینٹی گریڈ گرم ہے اور زہرہ پر ایک دن 243 زمین کے دن کے برابر ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ناممکن طور پر مضبوط خلائی جہاز نہ ہو تو آپ اس سیارے کی سطح کے زیادہ قریب نہیں جا سکتے۔ زہرہ کا ماحول گھنا اور زہریلا ہے، جس میں زمین کے ماحول سے 1,54,000 گنا زیادہ کاربن ہے اور یہ سلفورک ایسڈ کے زرد میں بادلوں پر چھایا ہوا ہے۔ آپ اس کے بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وینس کا ماحول گرین ہاؤس کا ایک بھاگا ہوا اثر لگتا ہے۔ مگر زہرہ پر جانے سے پہلے ایک بات آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی کہ اس سیارے کی شدید گرمی آپ کو جھلسا کر رکھ سکتی ہے، اسی لیے زہرہ پر آپ کی 1 سیکنڈ بھی زندگی ممکن نہیں۔ اب
मरीख पर चलते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक आपको ताज़ा हवा की चंद सांस लेने के लिए ज़मीन पर वापस नहीं आना होगा, लेकिन मरीख पर आपको एक दिन का सुकून तो मिल ही सकता है, और ये दिन 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, मगर यहाँ जो चीज़ आपको आराम ना देगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और थोड़ी सी ऑक्सीजन और पानी के बुखारात का माहौल वगैरह। मरीख की सतह बहुत सर्द है, उसका औसत दर्जा हरारत 62 डिग्री सेंटीग्रेड और सतह के 80 फ़ारेनहीट दर्जा हरारत के मुताबिक के लिए बहुत कम और नाकाबिले सांस हवा को यकजा करें, लिहाजा आप यहाँ भी चंद मिनटों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुश्तरी, आप अगले सैयारे पर यानी मुश्तरी की सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये सैयारा हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे तमाम सैयारों से 2 गुना ज़्यादा और बड़ा है, और इसका माहौल बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन, हीलियम और सर्द अमोनिया और पानी के हवा के बादलों पर मुश्तमिल है। मुश्तरी बहुत बड़ा है और ये तेज़ी से घूमता है। इसका एक दिन सिर्फ 10 ज़मीनी घंटे तक रहता है। मुश्तरी के माहौल में मजबूत जेट स्ट्रीमर्स हैं और उसके अलावा अजीम सुर्ख धब्बा जो कि ज़मीन से बड़ा तूफान है। अगर आप इस सैयारे में गिरते हैं तो आप 49 किलोमीटर फी सेकंड 30 मील फी सेकंड की रफ्तार से माहौल में दाखिल होंगे, और जैसे जैसे आप नीचे गिरते जाएंगे माहौल उतना ही गहरा और हंगामा खेज होता जाएगा, और नीचे आते हुए आपको ये महसूस होगा कि आप बार बार दीवार से टकरा रहे हैं। और अगर आप 692 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे गिराते हैं तो आपको ज़मीन पर सबसे गहरा मकाम मारियाना ट्रेंच के नीचे से ज़्यादा दबाव की सतह मिलेगी, और अगर ये दबाव आपको हलाक नहीं कर पाता तो औसतन 145 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत आपके लिए खतरनाक हो सकता है, लिहाजा आप मुश्तरी पर 1 सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। सैटर्न, अब अगर आप ज़हल पर जाते हैं तो आपको वहाँ एक गैसी द्यो मिल जाएगा जिसकी सतह नहीं है, और उसका एक दिन मुश्तरी की तरह तकरीबन 10.7 घंटे तक चलता है, और सबसे अहम यहाँ आपको 1800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक मोहलिक तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ सांस लेने के काबिल माहौल इस सैयारे पर जिंदगी को सहारा देने से कासिर है, लेकिन शायद आपको उसके चांद में से एक पर ज्यादा खुशनसीबी महसूस होगी। आपको उसके चांद टाइटन और एनसेलॉड्स दिए जाएंगे, और अहम बात, इन दोनों चांदों में अंदरूनी समंदर हैं जो नजरियाती तौर पर जिंदगी को सहारा दे सकते हैं। यूरेनियस, हमारे निज़ाम शमसी में बर्फ के जन्नात में से पहले की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यूरेनियस। इस सैयारे का एक दिन जो तकरीबन 17 घंटे तक रहता है, लेकिन अगर आप इस सैयारे का रुख करते हैं तो आपको अपने आप को काफ़ी हद तक दोबारा तरतीब देना होगा, क्योंकि यूरेनियस मशरिक से मगरिब और अपनी तरफ मुसलसल घूमता है। लेकिन यहाँ ताज्जुब की कोई बात नहीं, क्योंकि इस सैयारे में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का एक नाकाबिले सांस माहौल भी है जो कुर्रा अर्ज़ को नीला और सब्ज रंग के सड़े हुए अंडों की बदबू देता है। इसके अलावा आपको यूरेनियस पर कुछ और गैर मामूली खतरात भी हो सकते हैं, लिहाजा आपको उनके लिए तैयार रहना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खतरात कौन से हैं। इन खतरात में एक्सरे के पुरअसरार शोले और मोहलिक हीरे की बारिश वगैरह शामिल है। हीरों की बारिश, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आया होगा, लेकिन आपने सही सुना। यहाँ कार्बन एटमों के इंतहाई कंप्रेस्ड हीरों की बात हो रही है। ये हीरे फजा से बरस रहे होंगे, लेकिन फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव आपको 1 सेकंड से भी कम वक्त में मार डालेगा। नेपच्यून, आखिरी लेकिन कम से कम नेपच्यून एक तारीक और ठंडा सैयारा है जिसमें सुपरसोनिक हवाएं 2000 किलोमीटर फी घंटा के बराबर हैं, और इसकी रफ्तार एक लड़ाके तैयारे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ है। लिहाजा अगर आप इस दबाव से हलाक ना हो तो
सुपरसोनिक हवाएं आपके खिलाफ चाल जरूर चल सकती हैं। नेपच्यून पर एक दिन जमीन के एक दिन से 16 घंटों तक ज्यादा है और इस सैयारे पर दूसरे सैयारों की तरह आपकी जिंदगी एक सेकंड के लिए भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस तफसील से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जमीन ही वो वाहिद सैयारा होगा जिस पर आप किसी भी वक्त और जल्द ही जा सकते हैं। अगर आप अभी भी दूसरे सैयारों का रुख करना चाहते हैं तो वहां आपको हाई प्रेशर और जहरीली गैस के मोहलिक कॉकटेल का इंतजार करना होगा। और ये सब भी सिर्फ तब तक है जब तक कि हम मरीख को टेराफॉर्म नहीं करते। खैर, आप माने या ना माने, लेकिन जमीन पर जिंदगी कदरे दूसरे सैयारों से आसान और खूबसूरत है। ये वो सवालात हैं जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद हैं और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में ये सवालात पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो दिलचस्प भी हैं और कारआमद भी। लिहाजा आप हमारे ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवालात भी पूछते रहिए कि यूं होता तो क्या होता।